स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। खास प्रोग्राम किसदा पंजाब 2022 तुसी तय करोगे कि पंजाब किसदा होएगा। 2 दिन बाद तुहाडी वोट तय करेगी कि पंजाब ते अगले 5 साल कौन काबज होएगा। किस नूं तुसी सत्ता दी डोर फड़ाण जा रहे हो। सोच समझ के अपने वोट हक का इस्तेमाल करियो। 117 विधान सभा हलकियां दा हाल तुहाडे मोबाइल फोन ते रहेगा। पल पल दी अपडेट, पल पल दी जानकारी देने लई असीं एक वड्डा सैटअप लगाया। 117 विधान सभा हलकियां दे विच चप्पे चप्पे ते साडे पत्रकार मौजूद रहणगे, रिपोर्टर मौजूद रहणगे जो लगातार साडे तक जानकारी पहुंचाणगे और असीं सारी जानकारी तुहाडे तक पहुंचावांगे। 117 सीटां दा हाल तुहानूं पल पल दी जानकारी, पल पल दी अपडेट, किन्ने क वोट फीसद पोल हुई है, कित्थे कोई ईवीएम मशीन खराब हुई है, ये सारियां जानकारियां असीं लगातार तुहाडे तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे पिछे स्क्रीन ते देख रहे हो 117 विधान सभा हलकियां दी पूरी स्क्रीन असीं बनाई हुई है। हर थां ते साडा पत्रकार मौजूद रहेगा और जिस थां ते सानू कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होएगी या जिस थां ते भी कोई अपडेट आएगी वो तमाम जानकारियां असी इस वड्डी स्क्रीन ते तुहाडे तक लिआंदे रहांगे। क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत फसवा है। पहला यह हुंदा सीगा कि आमो सामने का मुकाबला हुंदा सीगा, पर इस बार मुकाबला कई थावां ते तिकोणा है, कई थावां ते 4 कोना मुकाबला ते कई सीटां ते तां 5 कोना मुकाबला हैगा। इस बार जिहड़े नतीजे ने वो बड़े हैरानकुन ते बड़े इंटरस्टिंग रहने वाले ने। मार्जन बड़े छोटे रहने वाले ने जित दे। इस करके साडी भी तैयारी पूरी फुल है कि 20 फरवरी नूं सवेरे 8 बजे तो लैके जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती और जब तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं हो जाता कि कितना वोट फीसद रहा पूरे पंजाब दे विच तमाम जानकारियां तुहानूं दिंदे रहांगे। ये स्पैशल डेस्क असीं बनाया माझा मालवा दुआबा। इस डेस्क का यह काम रहेगा कि तमाम जानकारियां साझियां कर रही थोड़े नाल, लगातार पत्रकारां नाल राबता कायम रखा जाएगा और एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। साडे नाल साडे पत्रकार भी जुड़नगे, तुहानूं डेमो वीडियो दिखा रहे हैं कि किवें ये सारा काम हुंदा है और किवें असीं सारी ये तैयारी कीती हुई है तां जो कोई भी जानकारी है जिहड़ी वो खुंज ना जावे, तुहाडे तक पहुंचे। तुहाडे मोबाइल फोन ते वो हर जानकारी है जिहड़ी तुहाडे तक पहुंचनी चाहिए है। साडा असाइनमेंट डेस्क है जिहड़ा लगातार पत्रकारां दे नाल राबता कायम करेगा, इलैक्शन कमीशन की वैबसाइट पर ध्यान रखेगा और सारी जानकारी है जी ये सारे माझा मालवा दुआबा डेस्क नूं देगा और ये डेस्क है जिहड़ा ये सानू सारी इन्फॉर्मेशन है जी वो देगा। सब तो पहला माझे चलते हैं, थोड़ा हाल चाल पुछ लेने हैं कि माझे का की है, क्योंकि इस बार मजैल कहते हैं कि बड़ी टफ फाइट देंगे, बड़ी तिखी फाइट देंगे। इस करके ये बड़ी हॉट सीट बनी हुई है माझे दी कुछ सीटां। साडे नाल लवप्रीत मौजूद ने। लवप्रीत की जानकारी माझे दी? बिल्कुल हरप्रीत जी, तुसीं सही कहा। जेकर गल की जाए तो शायद सूबे की सब तो हॉट सीट जी है माझे के विच ही है, अमृतसर पूर्वी, जिथे एक पासे श्रोमणी अकाली दल के वालों बिक्रम सिंह मजीठिया सीनियर आगू ने माझे का जरनैल उन्होंने कहा जाता है, चोण मैदान के उतारिया गया, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती कबूली। नवजोत सिंह सिद्धू जो पिछली बार 40,000 तो वध वोटां उन्होंने पईयां, आसानी दे नाल एक जित हासिल की सी, पर इस बार टक्कर बहुत ज़्यादा फसवी नज़र आ रही है। तो दूजे पासे माझे के जेकर सियासी समीकरण की गल करिए, पिछली बार 22 सीटां जो ने वो कांग्रेस कढ़ के लै गई सी, पर इस बार बहुत सारे बदलाव आए ने। इक्को घर ते 2 झंडे वक्खो वक् पार्टियां दे लहराउंदे नजर आए। एक भरा पार्टी छड्डदा है तां पार्टी उसे दे छोटे भरा नूं टिकट दे दिंदी है। अजिहे भी सियासी मुकाबले च अजिहे भी सियासी समीकरण माझे दे विच देखण नूं मिले ने। माझे दे लोकां दी शिकायतां भी कई रहीआं पिछले समय दौरान कि सानूं उस तरीके दे नाल जो है एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलिया कि असीं अपनी गल रख सकीए, जिहदा साडे आगूआं नूं मौका नहीं मिलिया, जिसनूं बाद दे विच दूर करन दी कोशिश कीती गई। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए, पर फिर भी कई अजिहे मुद्दे सी जो विच ही इस तरीके दे नाल रह गए। तां बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग माझे दीयां कई सीटां बणीआं होईआं ने। अमृतसर ईस्ट होवे, अमृतसर सेंट्रल होवे, डेरा बाबा नानक होवे या खुद मजीठा दी सीट होवे, बहुत फसवे मुकाबले ने इस बार। बिल्कुल माझा बड़ा फसवा रहने वाला है इस बार। माझे दे विच कुछ सीटां तां अजिहियां ने जिहड़ियां बड़ियां हॉट सीट बणीआं होईआं ने, खास तौर ते अमृतसर पूर्वी वाली सीट है। उदों तक ये हॉट सीट नहीं सी जदों नवजोत सिंह सिद्धू के मुकाबले दे विच कोई XYZ कैंडिडेट हुंदा, पर जदों बिक्रम मजीठिया ने ऐलान किया कि मैं अमृतसर पूर्वी तो चोण लड़ांगा, उस तो बाद अमृतसर पूर्वी जिहड़ी है वो सब तो हॉट सीट बन गई है। मालवा रीजन सब तो वड्डा रीजन है। मालवा सब तो वध सीटां मालवे दे विच ने। आम तौर पर कहा जाता है कि मालवा ही तय करता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, पंजाब की वागडोर किस नूं फड़ानी है। मालवा रीजन कितना इंपोर्टेंट है इस गल तो भी अंदाजा ला सकते हो। इत्थे तुहानूं सीएम साहब भी मिलणगे इलैक्शन लड़दे हैं। इत्थे तुहानूं साबका सीएम 1 नहीं 2 नहीं 3 साबका सीएम डिप्टी सीएम नजर आएंगे इलैक्शन लड़दे हैं। जसलीन साडा मौजूद ने मालवे बारे जानकारी देने लई। मालवा रीजन जसलीन बड़ा इंपोर्टेंट रीजन हैगा, तमाम वड्डियां सीटां इत्थे ने, फसवे मुकाबले ने, की जानकारी तुहाडी? जिवें कि तुसीं कहा कि मालवा
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 59 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ weight ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਧੂਰੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਲਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਵਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਪਾਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕੀ ਸੀਨ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬਾ ਸੀਟ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਉਹ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਸੀ ਵੋਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 1/3 ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ 35 ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੇਜਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਮਾਹੌਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 1304 ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 94 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 94 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1975 ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 325 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਔਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 54 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਖਤਾ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ
2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 73% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 17 ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ तमाम ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਈ ਬੂਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2979 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1405 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੁਕੰਨਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ 144 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਟਡ ਹੈ ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਕੜਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲੈਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1405 ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਵੀਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵੀਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਪੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸੋ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਏਗੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ
20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।